السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایف آئی اے نے کراچی بھر کے بڑے شو روم مالکان اور ڈیلرز کے خلاف بیرون ملک سے قیمتی گاڑیوں کو نجی استعمال کے نام پر شہریوں کے پاسپورٹ پر درآمد کر کے کمرشل بنیاد پر فروخت کرنے میں کروڑوں ڈالر کی ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ پر بڑی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دھندے میں ملوث کار ڈیلروں کے خلاف ثبوت ملنے پر ان کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارنے و مقدمات درج کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دستاویزات کے مطابق اس اسکینڈل میں کراچی کے علاقے خالد بن ولید روڈ سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 4 شو روم مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ کار شو روم مالکان سے بیرون ملک سے گاڑیاں منگوانے کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور مجاز اتھارٹی کے احکامات پر فوری انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ایف آئی اے ٹیم نے 4 شو روم مالکان کو 26 ستمبر کو طلب کیا اور ان سے 1 جنوری 2021 سے اب تک کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ کار خریداری کے لیے بیرون ملک پیسے کیسے بھجوائے جاتے ہیں، گاڑیاں کیسے اور کس کے نام پر منگوائی گئیں۔ کار شو روم مالکان کو مکمل درآمدی دستاویزات اور متعلقہ کاغذ لانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ ایف آئی اے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ نوٹس کی تعمیل نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا دائرہ ملک بھر تک وسیع کیا جائے گا اور بیرون ملک سے کار درآمد کرنے والے شو روم مالکان سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ اسی انکوائری میں ایف آئی اے نے خالد بن ولید روڈ پر کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث معروف کار ڈیلر کے فلیٹ سے بڑی تعداد میں ڈالرز اور پاکستانی روپے تحویل میں لے لیے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے خالد بن ولید روڈ پر واقع ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں ڈالرز اور پاکستانی کرنسی برآمد کی گئی۔ ایف آئی اے ذرائع کا اس ضمن میں مزید کہنا ہے کہ مذکورہ فلیٹ کا مالک امپورٹڈ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ مذکورہ کار شو روم مالکان کو تمام دستاویزات کے ساتھ طلب کیا گیا تھا۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران مذکورہ کار ڈیلر کے گھر سے 23,000 ڈالرز، 2,60,00,000 روپے سے زائد کی پاکستانی کرنسی، 5,49,000 روپے مالیت کے پرائز بانڈز اور 2 موبائل فون بھی برآمد ہوئے۔ حکام کے مطابق گھر کی نگرانی کے بعد چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ چھاپہ مار ٹیم کے مطابق نوٹوں کی گڈیاں تکیوں کے غلافوں میں چھپائی گئی تھیں، جبکہ چھاپہ مار کارروائی کے دوران ضبط شدہ سامان ایف آئی اے اینٹی کرپشن اینڈ کرائم سرکل میں منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے بقول یہ نیٹ ورک شہر میں 1 سے 1.5 دہائی سے ملوث کسٹمز افسران، کسٹمز ایجنٹوں اور ٹریول ایجنٹوں کی ملی بھگت سے کار ڈیلرز چلا رہے تھے، جس میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے زر مبادلہ کی مد میں بیرون ملک ادائیگیوں کا دھندا ملک کے ایک معروف تاجر، صنعت کار اور اسٹاک ایکسچینج کے ٹائکون کا بھانجا سنبھالتا رہا۔ اس شخص نے کئی بی کیٹیگری کی ایکسچینج کمپنیوں کی فرنچائزوں کو اس مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا، جبکہ کراچی، دبئی اور جاپان میں حوالہ ہنڈی ایجنٹوں کا ایک نہایت منظم نیٹ ورک فعال کیا گیا، جس نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جبکہ اس نیٹ ورک نے اربوں روپے کی ناجائز
दौलत बनाई। ये नेटवर्क चंद बरस कबल सामने लाया जा सकता था, ताहम FIA के मुलव्विस अफसरान और पुलिस से डेपुटेशन पर आने वाले बाअसर अफसरान की जानिब से कराची में गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक चलाए जाने वाले हवाला हुंडी के इस बड़े नेटवर्क के मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ तहकीकात दबा दी गई। पाकिस्तान से आलमी सतह पर चलाए जाने वाले इस ग्रुप से सैकड़ों ताजरों, सरमायाकारों, सियासतदानों और सरकारी अफसरान ने फ़ायदा उठाया और अपने करोड़ों डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर दुबई, जापान और दीगर ममालिक में मुंतकिल किए। खुसूसी तौर पर शहर में कारों के डीलर्स गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी दरामदशुदा कारों और कमर्शल फ़रोख्त के लिए शहरियों के नामों पर रियायती ड्यूटी पर मंगवाई जाने वाली गाड़ियों की अदायगियाँ गैर मुल्की करेंसी में इसी बाअसर नेटवर्क के ज़रिए करते रहे हैं। तिजारत न्यूज़ को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कुछ अरसा कबल FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से हवाला हुंडी के बड़े नेटवर्क की इत्तला मिलने पर कराची के पोश इलाके के बंगले पर छापा मारा गया था, जबकि निशानदही के बाद 2 मकामात पर मारे गए छापों में हवाला हुंडी से मुतल्लिक मवाद, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, बैंक खातों का रिकॉर्ड और क्लाइंट्स की तफसीलात मिली। इसके साथ ही समीर और महबूब नामी 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। ताहम बाद अज़ां हैरत अंगेज़ तौर पर गिरफ्तार मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाने के बजाय इस मामले को इंक्वायरी में तब्दील कर दिया गया, जबकि इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड समीर को खामोशी से छोड़ दिया गया, जिसके फौरी बाद वो दुबई रवाना हो गया। ज़राए के बकौल इस अहम इंक्वायरी में ये खामी जानबूझ कर रखी गई थी जो इस वक्त के सर्कल इंचार्ज के इल्म के बग़ैर मुमकिन ही ना थी, क्योंकि फॉरेंसिक मैचिंग के लिए मुल्ज़िम की वही तहरीर या दस्तखत काबिल कबूल होते हैं जो मजिस्ट्रेट या मजाज सर्कल अफसर की मौजूदगी में हिरासत के वक्त लिए जाते हैं। इस वक्त इस अहम इंक्वायरी की सूरत हाल ये है कि ना तो इंक्वायरी पर मुकदमे की मंजूरी दी जा रही है और ना ही नेटवर्क के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जो अपने माजी में पार्टनर महबूब के साथ कराची की एक B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनी का लाइसेंस रखता है। FIA के अंदरूनी हलके में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि मुल्क के एक बड़े बिजनेस टाइकून और स्टॉक मार्केट के अहम तरीन रुकन के इस करीबी अजीज़ समीर के साथ मज़कूरा FIA के आला अफसरान के अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक काम करता रहा, जबकि इसी नेटवर्क के ज़रिए मुल्क के कई शहरों के ताजिर और सनतकार अपनी रकूम हवाला हुंडी के ज़रिए इमारती दरहम में तब्दील करके दुबई मुंतकिल करा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस नेटवर्क के ज़रिए सालाना 3 अरब रुपए के मसावी ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मज़कूरा नेटवर्क के मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची में एक मुकदमा दर्ज है, ताहम इसकी गिरफ्तारी कभी भी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि कुछ अरसा कबल जब FIA के एक आला जोनल अफसर कारपोरेट क्राइम सर्कल के ओहदेदार थे, इस ग्रोह के मास्टरमाइंड को इसके पार्टनर महबूब के साथ हिरासत में ले लिया गया, ताहम कुछ ही देर बाद इन्हें फिर से छोड़ दिया गया।
इस नेटवर्क से मुख्तलिफ लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियों के नाम भी मुंसलिक निकले। इस नेटवर्क के खिलाफ 2015 और 2017 के अलावा 2021 में भी FIA के मुख्तलिफ सर्कलों में इंक्वायरियाँ और मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें हवाला हुंडी के कई सबूत मिले। ताहम बाअसर अफसर से करीबी ताल्लुक़ बन जाने की वजह से इस गिरोह के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। मज़कूरा रिपोर्ट के साथ मैं ये वाज़ेह भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों समेत दीगर अफराद के पास अरबों रुपए की ब्लैक मनी मौजूद है। ताहम हुकूमती इदारे बावजूद इस बारे में इल्म होने के मज़कूरा अफराद के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ां हैं। तो मेरे इस प्रोग्राम का मकसद आप सबके इल्म में ये इस बात को लाना है कि छोटी मछलियों को पकड़ने से तालाब की सफाई मुमकिन नहीं है, जब तक सियासत के लिबादे में छुपे बड़े मगरमच्छों को बेनकाब ना किया जाए और इनके पास मौजूद अरबों रुपए की खतीर रकम बरामद ना की जा सके। तो अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप तक पहुंच सकें हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।